quickly, but before that, I would like all of us to join in prayer. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వాక్యాంశాలు వినే ముందు ప్రార్థనలో మనం అంగీకరిద్దాం. Father God, we say thank you for this time. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. We thank you for this beautiful, wonderful, precious time that you give to us every week after week. ఈ అందమైన అద్భుతమైన సమయం ప్రతి వారం మాకు ఇస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు To దేవా. listen to your word, O Lord. నీ వాక్యాన్ని వినే భాగ్యం దేవా. And this is wisdom for us, Lord. ఈ వాక్యం మాకు జ్ఞానమై ఉన్నది దేవా. So I ask you, Lord, that you would speak to us in a personal way. కాబట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, వ్యక్తిగతంగా మీరు మాతో మాట్లాడతారని. Only your spirit has the ability to speak to our heart, O Lord. కేవలం మీ ఆత్మకు మాత్రమే మాతో మా హృదయంతో మాట్లాడగలిగిన And యోగ్యత at ఉంది this దేవా. time, we open our hearts to you, ఈ సమయంలో మా హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాం దేవా, that you would speak to us. మీరు మాతో మాట్లాడతారని In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. And all of God's students say, Amen. Amen, amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. So as we just heard a few points, the theme of the message was from whisper to echo. అయితే కొన్ని విషయాలు మనం విన్నట్లుగా గుసగుసల నుండి బిగ్గరగా చెప్పగలగడము. And we learned a few points that I would like us to remember, or I will be sharing it with you. గత వారం నేర్చుకున్న కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను. The first point was called by grace and not by merit. మొదటి అంశము కృపచేత పిలువబడ్డాం కానీ అర్హత చేత కాదు. And many of us think, I need to do this. I'm called by God, or no. This has to be our qualification, and so on and so forth. ఎన్నోసార్లు మనం అనుకుంటాం ఏదైనా పని చేయాలంటే దీనికైనా అర్హత యోగ్యత నాకు ఉందో లేదో, దేవుడు నన్ను దీనికోసం పిలిచాడో లేదో అని. But we need to understand, according to the word of God, that we all are called by grace and by his grace alone, and not by our merits. కానీ మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది, దేవుడు మనల్ని యోగ్యత వలన కాదు కానీ తన కృప చేత మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. Okay, you remember I had given you a sheet of paper. మీకు గుర్తుంటే గత వారం నేను ఒక కాగితం మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. Do you have it with you, or అది మీతో ఉందా? Wonderful. Wow, that's really awesome. I think we should clap for that. Praise చాలా గొప్ప God. విషయము. Because in that I had asked you to write that one thing that you love to do, and it could be a blessing to others. అందులో నేను మిమ్మల్ని అడిగిన ఒక్క ముఖ్యమైన విషయము, మీరు చేయగలిగిన పని, ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే ఒక్క పని. In your natural ability. మీ యొక్క సామర్థ్యతలో. I am not talking something of the spiritual or too high for us to even comprehend, but something in your natural ability, that one thing that you love to do and which could be a blessing to everyone. నేను ఆత్మరూపంకి సంబంధించినది కాదు కానీ మీరు శారీరకంగా భౌతికంగా ఏమైనా చేయగలిగిన విషయము. The second point that we learned was discovering your design. రెండవ విషయము మనం నేర్చుకున్నది, మీరు ఎలా చేయబడి ఉన్నారు, మిమ్మల్ని సృజించినది ఏమిటి అని తెలుసుకోవడము. Hallelujah. It was from Psalms 139 verse 14. అది కీర్తనలు 139వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుంచి మనం నేర్చుకున్నాము. Where it says that we are fearfully and wonderfully made. మనల్ని ఆయన అరచేతిలో చాలా జాగ్రత్తగా చెక్కి ఉన్నాడు అని. And if you've been called by the Lord, and I gave you an illustration, if you remember, suppose I was a household item, what would I prefer to be? మీకు ఒక ఉదాహరణను కూడా ఇచ్చి ఉన్నాను నేను. ఒకవేళ ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువుగా మీరు ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువుగా నేను And ఉండాలనుకుంటాను, what would you like to be? మీరు ఏ వస్తువుగా ఉండాలనుకుంటారు, And in what way it can be a blessing? ఏ తీరుగా అది ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అని. You remember I told you I would like to be a broom, నేను మీకు not చెప్పాను, stick, broom. నేను ఒక చీపురుగా ఉండాలనుకున్నాను, శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగపడతాను కాబట్టి. Broom to clean the house. ఇంటిని శుభ్రపరచడానికి. We can be cleaning, and we can so on. I mean, there are so many things that you can think of, and I could be that, and I can do that. అలా మనం ఎన్నో వస్తువులుగా ఉండొచ్చు, ఆ పనిని కూడా మనం చేయవచ్చును. That is discovering, through this, that I can be like this also, and I can be a blessing to many. అది తెలుసుకోవడము, నేను ఇలా కూడా ఉండి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండొచ్చు అని. The third one was to listen to God's direction. మూడవ అంశము, దేవుడి యొక్క నడిపింపుకు స్వరాన్ని వినడము. What is God's direction in your life? దేవుడు నడిపింపు ఏమిటి మీ జీవితంలో? In Isaiah chapter 30 verse 21. Is somebody here to help me out with this PPT remote? యెషయా గ్రంథము 30వ అధ్యాయం 21వ వచనం ప్రకారంగా. Sam is not to be seen. So just as a farmer listens to the wind before sowing the seed, we must listen to the word of God before we step out and do something.
యెషయా గ్రంథం మీరు 30వ అధ్యాయం 21వ వచనం. Yeah, brother. Isaiah 30:21. Yes, 21. ఓకే, దిస్ ఇస్ బిట్ డిఫరెంట్ బ్రదర్. ఓకే, మీరు కుడి తట్టైనను ఎడమ తట్టైనను తిరిగినను ఇదే త్రోవ దీనిలో నడువుడి అని నీ వెనుక నుండి ఒక శబ్దము నీ చెవులకు వినబడును. Yes, that's right, brother. Whether you turn to the, when you turn to the left or your right, you know, many a times we stand at crossroads, we don't know which direction to go. The Lord is telling in this verse that I will speak to you in your ears in the direction that you should be taking. కొన్నిసార్లు మనకు దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఎటు వెళ్ళాలి అని అర్థం కాని పరిస్థితిలో కుడికి వెళ్ళినను ఎడమకు వెళ్ళినను దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు అనే విషయం మనం నేర్చుకుంటున్నాం. Many of us often stand at a point, even today, and even as we keep growing, there are times that we ask the Lord, we seek the Lord, Lord, give me a direction. Or sometimes we look to human beings that they will guide us, but it's from the Lord that you need to get the direction. ఈ రోజు కూడా మనకి ఎన్నో నిర్ణయాలలో అయోమయం ఉంటుంది. నేను ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా అని ఇతరులను కూడా మనం అడిగి ఒక సలహాను అడుగుతూ ఉంటాం. We all have well wishers around us. మన అందరికీ శుభం కోరుకునేవారు మన చుట్టూ There are some people who wish bad, but I am talking about well wishers today. కీడు కోరుకునే వాళ్ళు ఎలాగైనా ఉంటారు, కానీ ఈ రోజు మంచి కోరుకునే వాళ్ళ గురించి They will give us advices. We will get 10 advices. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు సలహా ఇస్తారు, 10 సలహాలు మనకు దొరుకుతాయి. But you got to take one direction. కానీ ఒకే ఒక్క నడిపింపును మీరు తీసుకోవాలి. And when you take it from the Lord, that turns out to be a successful one. అయితే అది దేవుడి నుంచి మీరు తీసుకున్నట్లయితే అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. Sometimes initially when we hear it, we might find it very odd. What is this? The Lord is telling me to take this direction. I mean, you may not find confidence in what you're doing, but when you obey, the blessing also follows. కొన్నిసార్లు ఆశీర్వాదకరంగా ఈ ఒక నిర్ణయాన్ని నేను తీసుకోవాలా లేదా అని అయోమయంలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడి నిర్ణయంలో ఆశీర్వాదం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. You remember we did whisper and echo? మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఒకటి గుసగుసలాగా చదివాము, ఇంకొకటి బిగ్గరగా చదివాము. It was a part of the verse that we whispered, and the second part of the verse had to be echoed and vice versa. వాక్యాన్ని రెండు భాగాలుగా తీసుకొని మనం మొదటి భాగాన్ని చాలా చిన్నగా గుసగుసలాగా చదివాము, రెండోది బిగ్గరగా చదివాము, అటు తీరుగా మార్చాము. The fourth point that we learnt was serving faithfully wherever you are. నాలుగో అంశం మనం నేర్చుకున్నది మీరు ఎక్కడ ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ నమ్మదగిన వారిగా సేవ చేయగలగడము. Hallelujah. Luke chapter 16 verse 10. He who is faithful with the least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much, the Bible says. మిక్కిలిలో నమ్మకంగా ఉండువాడు ఎక్కువలో కూడా నమ్మకంగా ఉండును, మిక్కిలిలో అన్యాయంగా ఉండువాడు ఎక్కువలో కూడా అన్యాయంగా ఉండును. ఆమేన్. Amen. So that's so clear the words are. You don't have to, expand much on this, but what I want to say is with the little responsibilities that we have, we need to show up. Being faithful is the important part. చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడి ఉంది ఆ మాటలో. మీరు ఏదైతే ఉన్నారో ఏమైతే ఉందో దాంట్లో ఆశీర్వాదకరంగా నమ్మదగిన వారిగా ఉండాలని. Are we faithful in the responsibility that God has given to us, maybe through our job, in the house of God, in your family, so on and so forth? దేవుడు మనకి ఇచ్చిన బాధ్యతలు మన ఉద్యోగంలో కావచ్చు, మందిరంలో కావచ్చు, కుటుంబంలో కావచ్చు, దానిని నమ్మదగిన వాడిగా మనము చేస్తున్నామా లేదా? The most important part is showing up. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే మీరు అది చేయడానికి ప్రయత్నించడము. Hallelujah. When we call on Jesus, He's faithful. I think all of us will testify about it. యేసు అనే పేరుని మనం పిలిచేటప్పుడే ఆయన నమ్మదగిన వాడు అని నమ్ముతాము. ప్రతి ఒక్కరు దీనికి సాక్ష్యం కూడా చెప్తామని నమ్ముతున్నాను. He shows Himself up through the Spirit, and He is very much present here also today. ఆయన ఆత్మ రూపంలో మనకు కనిపించువాడు ఆయన, ఈ రోజు ఇప్పుడు మనతో కూడా ఉన్నవాడు ఆయన. Some people, when they are not able to attend, they tell, I couldn't attend today, but I was present in the Spirit. కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, ఒకవేళ నేను ఈరోజు రాలేకపోతే నా మనసు మాత్రం అక్కడే ఉంది, నేను అక్కడే ఉన్నాను అని. మనసు కాదు, నేను ఆత్మ రూపంలో వచ్చాను అన్నమాట. That is little scary. Yes. Hallelujah. Jesus coming in the Spirit comforts us. But any man coming in the Spirit, it will scare us. యేసు ప్రభు రావడము ఆత్మ రూపంలో ఉంటాడు, కానీ మనిషిలాగా ఒకవేళ మనకు కనిపించినట్లయితే భయంకరంగా ఉండొచ్చేమో. The fifth point that we learned was walking in obedience and in love. ఐదవ అంశం మనం నేర్చుకున్నది ఆయన యొక్క ప్రేమలో విధేయతతో నడవగలగడము. Hallelujah. Ephesians chapter 4 verses 1 and 2 we read. ఎఫెసీయుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 1-2 వచనాల్ని మనం చదువుకున్నాము. Where St. Paul says, I therefore, the prisoner of the Lord. It's very important to learn this.
I mean, these very words, if you just think about it, I am the prisoner of the Lord. ఆ సారాంశం మనం అర్థం చదువుతున్నారా? మీరు సమాధానం అను బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకున్నట్టు ఎందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై ప్రేమతో ఒకరినొకడు సహించుచు మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినముతోనూ సాత్వికముతోనూ నడుచుకునవలనని. Hallelujah. He's saying, I beseech you, I urge you to walk worthy of the calling. సారాంశంగా చూసినట్లయితే దేవుడిలో బందీగా ఉంటూ నీ యొక్క పిలుపుకు లోబడి నేను నీ వాక్యం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అని. It's so important to walk worthy of the calling that God has called us for. అయితే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి ఇక్కడ అంటే దేవుడు మనల్ని ఏ పిలుపుకైతే పిలిచి ఉన్నాడో ఆ పిలుపు ప్రకారంగా నడుచుకోవడము. There are some requirements when a person is called out by Jesus. యేసు ప్రభు చేత పిలువబడినట్లయితే కొన్ని అవసరమైనవి ఉన్నాయి. Okay, before I could move further, I want to ask you, did you receive a call from Jesus? ఈ వాక్యంలో ముందుకు వెళ్ళే ముందు మిమ్మల్ని నేను అడిగే ప్రశ్న, యేసు ప్రభు నుంచి ఒక పిలుపును పొందుకున్నారా మీరు? Hello, did you get a call? Call వచ్చిందా మీకు? యేసయ్య పిలిచిండా? Hallelujah. He always, every one of us have a calling, whether you know it or not. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పిలుపు ఉంది దేవుడి నుంచి, అది మీకు తెలుసో తెలీదో. And the Lord is telling us to walk worthy of it. ఆ దానికి తగిన వారిగా అర్హుల్లాగా మనం ఉండాలి అని దేవుడు So కోరుతున్నాడు. he's expecting us to have some qualities of what he also has in him. ఆయనలో ఉన్న కొన్ని లక్షణాలు మనలో కూడా ఉండాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. What are those qualities? We'll take 3 for example. ఎలాంటి లక్షణాలు? ఒక 3 ఉదాహరణకు చెప్పుకుందాం. First one, మొదటిది sister, one. విధేయత. Okay, obedience. We'll take obedience. Obeying the Father in heaven. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రిని విధేయతతో Yeah, ఉండడం. he obeyed the will of the Father. He fulfilled it. పరలోకపు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన విధేయతతో తీసుకొని నిర్వర్తించాడు. Second, let's take it. Already 2 options have come, so we'll give it a chance to somebody else. Second one is humility. రెండవది తగ్గింపు తత్వము. Very important characteristic of Jesus. యేసు ప్రభుకున్న అత్యధికమైన No matter how much we grow, how much we prosper, or whatever we might be in this world, where the Lord has lifted us, we recognize that He has lifted us, and the more you get lifted, the more we need to humble ourselves. ఎంతలా మనం ఘనపరచబడినా, ఎన్ని సాధించినా, ఎంత గొప్పగా ఉన్నా కానీ యేసు ప్రభు నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది తనను తాను It's తగ్గించుకోవడం. very easy for us to, to be tempted by pride. చాలా సులువైన విషయం అది, గర్వము చేత ప్రేరేపింపబడము. Hallelujah. Some things to learn. Third point. మూడో విషయం, అయిపోయింది ఆప్షన్ మీది. she said love. Forgiveness. Ksamagunam. Yes. Forgiveness, very important. How many times? Not 7, 77. 70 times 7. Okay? So it's unlimited basically. అసాధారణంగా క్షమించగలగడము. When it comes to our family, we generally tend to do it. Sometimes no, but after some time we have to surrender. కుటుంబానికైనా వచ్చేటప్పటికి క్షమించాల్సిన అవసరత కూడా ఉంటుంది. It should be the same with everyone. ప్రతి ఒక్కరితోనూ అలాగే క్షమించగలగాలి. Jesus treats everyone equally. దేవుడు యేసు ప్రభు అందరినీ సమాంతరంగా He వ్యవహరించువాడు. doesn't show partiality. వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి అధికము తక్కువ చేసేవాడు కాదు. Amen. And when we are facing a challenge in this area, we need to come to the cross. ఈ విషయంలో మనం ఏదైనా ఒకవేళ వివక్ష కలిగి మనం ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే దేవుడి దగ్గరే అడగాలి. Surrender our ego at the cross. దేవుడి దగ్గర సిలువ దగ్గరే మోకరించి మనల్ని మనం అర్పించుకోగలగాలి. Surrender the people who have hurt us to the cross. ఎవరైతే మనకు గాయం ఇచ్చి ఉన్నారో వారిని కూడా దేవుడికి అప్పచెప్పాలి. Release them from your heart మీ హృదయం నుంచి వారిని విడుదల so చేయగలగాలి. that you will be set free. దాని వలన మీరు And it's not only we being set free, but it's the other person also being set free. దాని వలన మీరు మాత్రమే స్వేచ్ఛ పొందడం కాదు కానీ ఇతరులు కూడా స్వేచ్ఛలో ఉంటారు. Hallelujah. Hallelujah. Now we move into the part 2 of the message అయితే today. ఇక్కడి నుంచి రెండో అంశం ఈ రోజు మాట్లాడుకునేది విందాం. Now remember, all of these things that we are speaking about, it relates to your heart. అయితే ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయము మీ హృదయానికి సంబంధితమైనది. Your heart is that ground where the word of God has to grow. మీ హృదయమే
ఆ దేవుడి వాక్యం ఎదగాల్సిన ఒక భూమి అయి ఉన్నది. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. మీ హృదయంలో ఏమైతే తలంపులు ఉన్నాయో దాని ప్రకారంగానే మీ మాటలు ఉంటాయి. And what we speak, it happens in the atmosphere. మీరు ఏమైతే మాట్లాడతారో మీ చుట్టూగా అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. Death and life is in the power of your tongue. జననము మరణము మీ యొక్క నాలుక అంచులోనే ఉంది. It's all interlinked, you see. We are made so beautifully by the Lord. ప్రతిదీ ఒకదానికి ఒకటి సంబంధితంగా ఉంది. గమనించారా మీరు? దేవుడి చేత చేయబడి So beautiful. When we look into our own selves, we'll find ourselves to be a miracle. చాలా అందమైన విషయం ఇది. దేవుడు మనల్ని చూసుకున్నా కానీ దేవుడు ఇంత అద్భుతం చేశాడా అనిపిస్తుంది. So tell your neighbor, you're a miracle. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, మీరు ఒక అద్భుతం. Hallelujah. Look to some other neighbors also. You're a miracle. మీరు ఒక అద్భుతం. Hallelujah. మనం అందరము ఇక్కడ అద్భుతాలే ఉన్నాం. We all here are a miracle. I couldn't say అద్భుతం for that. So the plural form would be అద్భుతాలు. అద్భుతాలు. మీరు అందరూ అద్భుతాలు. Hallelujah. All of us are a miracle in some way or the other. ఒక తీరులో కాకుండా ఒక తీరులో మనం. And every one of us is a blessing in some way or the other. ప్రతి ఒక్కరం ఏదో ఒక విషయంలో ఆశీర్వాదకరంగానే So ఉన్నాము. all of us are very important to the Lord. ప్రతి ఒక్కరము దేవుడికి చాలా ముఖ్యమైన వారము. Hallelujah. So you're a very important and a precious soul to the Lord. కాబట్టి మీరు చాలా ముఖ్యంగా విలువ కలిగిన ఒక ఆత్మ And దేవుడికి. that's why he paid that price. He knows actually how much important you are to him. మీ విలువ ఆయనకి ఎంత ఉందో ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి మీకోసం ఆ మూల్యాన్ని చెల్లించి ఉన్నవాడు ఆయన. Hallelujah. So fulfilling your calling is a very important part in your life. కాబట్టి మీ పిలుపుని నిర్వర్తించడము అనేది మీ జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం. Even in my life it is important. నా జీవితంలో కూడా అది ముఖ్యం. If I disobey the Lord, I am actually putting away the will of God in my life. దేవుడిని కానీ నేను అవిధేయతతో ప్రవర్తిస్తున్నట్లయితే దేవుడిని నా నుంచి దూరం So చేస్తున్నట్లు. I told you last time to prepare actually I didn't share this, but I want to share some. I shared towards the end of the message last week that I will be sharing this coming Sunday the difference between God's will and God's calling. ఇది పూర్తిగా నేను చెప్పలేదు కానీ ఆఖరిగా గత వారము చెప్పడంలో దేవుడి యొక్క పిలుపుకి దేవుడి యొక్క చిత్తానికి అయిన అంతరం ఏంటి అని వచ్చే వారం నేర్చుకుంటాం. Many a times we are confused with this. చాలా I సార్లు don't know about you, but I was confused many a times. చాలా సార్లు మనలో ఈ అయోమయం ఉంటుంది. నేనైతే ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాను. We all say I want to do God's will. మనం అందరం చెప్తాము దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని And we నిర్వర్తించాలని. all will stay in a state of confusion. What has God called me for? మనం అందరం మళ్ళీ అయోమయంలో కూడా ఉంటాము. దేవుడు దేనికోసం నన్ను పిలిచాడు? And they both are interlinked. ఈ రెండు సంబంధితమైనవి. And both are equally important. రెండు సమతుల్యంగా ముఖ్యమైనవి. So shall we dive into the word of God అయితే వాక్యంలోకి and వెళ్దాము. see the difference between God's will and what is the meaning of God's will? What does God's call mean? అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తానికి దేవుడు మన పట్ల ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటి అనే అంతరాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. Hallelujah. So here are the differences I'll be sharing with you in just 5 points. అయితే 5 అంశాలుగా నేను మీతో పంచుకోబోతున్నాను ఇది. And if you'd like to take a note, you can take note because many a times it tends to get erased after a certain period of time. మీరు ఇది రాసుకోగలిగితే రాసుకోండి, ఎందుకంటే తర్వాత ఇది మర్చిపోతారు. Because when we have this thing with us, these notes, it's very easy to just go back and refer. ఎందుకంటే రాసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనం చూడడానికి మనకు చాలా సులువుగా ఉంటుంది అది. So the difference between God's will and God's calling. అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తము మరియు దేవుడి యొక్క పిలుపు మధ్యలో ఉన్న అంతరము. So the first point that I have mentioned here is God's will for everyone is to receive salvation, that all would be saved. అయితే మొదటిగా దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ రక్షణను పొందుకోవాలి అని. 1 Timothy chapter 2 verse 4 says that. మొదటి తిమోతి గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఇది చెప్పబడి ఉన్నది. ఆయన మనుష్యులందరూ రక్షణ పొంది సత్యమును గుర్చిన అనుభవజ్ఞానము గలవారై ఉండవలనని ఇచ్చించుచున్నాడు. We'll read it in English as well. Anybody? Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Who desires all men to be saved. ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడాలనేది దేవుడి యొక్క So చిత్తం. God's will is for the whole earth to be saved. అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏంటి అంటే పూర్ణ సృష్టి దేవుడిని అంగీకరించాలని. This is the will of God. ఇది దేవుడి యొక్క చిత్తము. Now you remember Saint Paul of the Bible?
అయితే అపొస్తలులైన పౌలు బైబిల్లో ఉన్నారు, మీకు గుర్తున్నారా? Yeah, there was a specific calling upon him. ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన పిలుపు ఉండింది. God called him in a specific way. దేవుడు ఆయనను వ్యక్తిగతంగా ఒక పద్ధతిగా పిలిచాడు. It's not a general thing. God's call is specific. సామాన్యమైన పిలుపు కాదు, పూర్తిగా ఒక విషయాన్ని ఆధారంగా పెట్టి పిలిచాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God's will is universal and it applies to all believers. అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తం అనేది విశ్వం మొత్తానికి, నమ్మదగిన వారందరికీ వర్తిస్తుంది. Whereas God's calling is a unique one, just like Saint Paul, he was called to preach to the Gentiles. అయితే దేవుడి యొక్క పిలుపు వ్యక్తిగతంగా ఒకవేళ నిర్దిష్టమైనది ఉంది అంటే అపొస్తలులైన పౌలుని ఎలాగైతే అన్యులకు బోధించడానికి పిలిచాడో. Acts chapter 9 verse 15 says that. అపొస్తలులైన కార్యము 9వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో So చెప్పబడింది. to share this good news, Saint Paul, he endured persecution. అయితే ఈ యొక్క దేవుడి పిలుపును విధేయతగా చూపించడానికి ఆయన చాలా శోధనను ఎదుర్కొన్నాడు. He embraced suffering. ఆ ఇబ్బందులను కూడా ఆయన స్వాగతించాడు. He knew that the calling of God is not easy. ఆయనకు తెలుసు దేవుడి యొక్క పిలుపును నిర్వర్తించాలంటే I have సులువైనది received కాదు అని. God's call, but I have a choice here now to decline or to accept God's call. నేను దేవుడి యొక్క పిలుపును పొందుకున్నాను, కానీ దాన్ని స్వీకరించాలా తిరస్కరించాలా అనేది నా When we వ్యక్తిగత accept అభిప్రాయం. God's call, there will be difficulties in our life, but you will also find the mighty hand of God causing miracles, signs and wonders around you. అయితే దేవుడి యొక్క పిలుపును పొందుకున్నప్పుడు ఎన్నో సవాళ్లను, ఇబ్బందులను, ఇరుకులను ఎదుర్కొంటారు, కానీ దాన్ని స్వీకరించినట్లయితే దేవుడి యొక్క శక్తిని కూడా మీరు పొందుకుంటారు. Paul and Silas in the prison, you remember? అపొస్తలులైన పౌలు, సైరను మీరు చూసి ఉన్నారు. Their legs were tied, their hands were, they were handcuffed, but they chose to praise the Lord. వారి చేతులకు సంకెళ్ళేసి, కాళ్ళకు సంకెళ్ళేసి కట్టేసినప్పటికీ వారు దేవుడినే స్తుతించారు. Hallelujah. There are so many things that we can learn out of it as well. ఎన్నో విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు వారి నుంచి. But today, as we look at the life of Saint Paul, he embraced the suffering, and that surrender was a foundation for his life. అయితే ఈ రోజు అపొస్తలులైన పౌలుని చూసినట్లయితే ఆయన జీవితాన్ని ఆయన ఎలా అర్పించుకున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. So a call is personal, it is specific to each individual. అయితే పిలుపు అనేది వ్యక్తిగతమైనది, ఒక్కొక్కరికి నిర్దిష్టంగా ఉంటుంది. Some of us might be called for ministry, some of us might be called for vocation, some of us for missions. కొంతమంది పరిచర్య కోసమే పిలువబడి ఉంటారు, కొంతమంది సువార్థికులుగా పిలువబడి ఉంటారు, కొంతమంది పరిచర్య కోసమే పిలువబడి ఉండొచ్చు. Are you willing to be a missionary for Jesus? మీరు యేసు ప్రభు యొక్క పరిచారకులుగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? To leave your comfortable nest and to go to another place where Jesus is calling you to? మీ సౌకర్యమైన గూడును వదిలి యేసు ప్రభు పిలిచే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? There were many missionaries who came over to India as well. ఎంతో మంది పరిచారకులు ఇలా భారతదేశానికి వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు. They just heard the voice of God, they obeyed, they left their home, everything. We knew, in fact in our own church also there were missionaries who were coming, and they were from another country. మనమే చూసి ఉన్నాము, కొంతమంది వేరే దేశాల నుంచి దేవుడి యొక్క స్వరాన్ని విని ఈ దేశానికి వెళ్ళు అన్నందుకు దేశం మారి దేవుడి సువార్తను ప్రకటించడానికి వచ్చిన వారు. I'm talking about a person, people whom we knew. I'm not even telling about what I read. నేను చదివిన వారి గురించి కాదు, మన సంఘంలో మన మందిరానికి వచ్చేవారే కొంతమంది వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వారి గురించి They మాట్లాడుతున్నారు. just heard the voice of God saying India. కేవలం దేవుడి యొక్క స్వరం వినడం భారతదేశం అని. They obeyed వారు విధేయులుగా ఉన్నారు, and they came over to India. భారతదేశానికి వచ్చేసారు. They don't know about which state. ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియలేదు. And out of their experience, then they landed in Hyderabad. వారి అనుభూతుల ప్రకారంగా హైదరాబాద్కి వచ్చి ఉన్నారు. First the bitter experience, then the sweeter one comes. మొదటిగా చేదు అనుభూతిని పొందుకొని తర్వాత తీయని అనుభూతులు వచ్చి ఉన్నాయి. They came, they served the Lord for years together over here, and they again went back. వారు వచ్చి సంవత్సరాల తరబడి దేవుడికి సేవ చేసి తర్వాత తిరిగి వెళ్ళారు. Believe it or not, 4 of them, నమ్ముతారా? family members, including children, leaving their studies behind, leaving their home behind, they just obeyed the voice of God, they left and they came here. మీరు నమ్ముతారో లేదో, 4 కుటుంబ సభ్యులు చిన్నపిల్లలు సహా వారి చదువులు కూడా వదిలేసి దేవుడి యొక్క పిలుపును విని వారు ఆ దేశం నుంచి వదిలి హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. Hallelujah. So salvation is God's will for everyone. అయితే ఈ రక్షణ పొందడం అనేది దేవుడి యొక్క చిత్తం ప్రతి ఒక్కరి కోసము. Paul's calling was a very specific appointment by the Lord to carry that message to a particular group of people. పౌలు యొక్క పిలుపు నిర్దిష్టమైనది, దేవుడు ఈ వర్గానికి చెందిన మనుషులకు సువార్త చెందాలని చెప్పడానికి. Hallelujah. Now in my case, for example, I had been to, as most of us know,
I'm from a business background, so the business was getting bad to worse. And so we, at such times, whichever faith we come from, that background teaches us, they seek God's help. అయితే నా గత జీవితం మీకు తెలిసినట్లయితే నేను వ్యాపారిగా ఉండాను. చాలా నష్టాల్లో నేను కూలుకుపోతుండగా నేనున్న విశ్వాసంలో కూడా నేర్పించిన విషయం ఏంటి, ఇంత నష్టం కీడు జరుగుతున్నట్లయితే దేవుడిని మనం కోరుకోవాలి అని. So I had been to a prayer meeting. అయితే ఒక ప్రార్థన కూడికకు వెళ్ళాను. And so I was standing in the line to get prayed. అయితే After the prayer meeting, క్రమంగా ఎదురు చూస్తున్నాను ప్రార్థనకు వెళ్ళాలని. And I had asked that brother, I just mentioned very quickly because many people were there, just very quickly I told him that, I'm facing problem in my business. I just wanted to pray for me that this business will prosper. So I was expecting some kind of, when we speak the word miracle, we find it to be very magical. అయితే ఎంతోమంది అక్కడ ఉండగా నేను చాలా త్వరగా చెప్పాను, నేను వ్యాపారంలో ఉన్నాను, చాలా నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నానని, ప్రార్థించండి ఏదైనా అద్భుతం జరగాలని. And okay, he said, I'll pray for you. ఆయన వెంటనే ప్రార్థిస్తానన్నాడు. He prays and he tells me in the time of prayer, God is going to use you mightily in the coming days. I don't even know who the God is, and I didn't know Jesus personally also by that time. ఆయన అక్కడ ప్రార్థన చేసి చెప్పాడు, దేవుడు నేను చాలా గొప్పగా వాడుకోబోతున్నాడని. నాకు ఆ సమయానికి దేవుడు ఎవరో తెలియదు, నన్ను ఎలా వాడుకుంటాడు. Imagine you're absolutely, you don't know anything. You're just gone there for prayer, expecting some miracle in the business back there. ఊహించుకోండి, మీకు ఏది తెలియదు, ఈ ప్రార్థనకి వెళ్తే నా వ్యాపారం అభివృద్ధి అవుతుంది అని నేను వెళ్తే God reveals his plan through the servant of God. ఆ దైవ సేవకుడి ద్వారా ఆయన యొక్క ప్రణాళికను నాకు బయలుపరిచాడు. But it didn't even get into my head. I told him to pray. I don't know whether he heard it properly or no, or don't know what he prayed. It didn't make sense to me. ఆయన ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత ఆయన కనీసం నేను చెప్పింది సరిగ్గా విన్నాడో లేదో, మరి ఏమర్థమైందో ఇలా ప్రార్థన చేశాడు అని. After that, continuing, next day one, start going to work, and same pattern I'm following, my old pattern. ఆ తర్వాత నేను చేస్తున్న పనులే వెళ్తున్నాను, తర్వాత రోజు వెళ్ళి నేను చేయాల్సిన పనులను చేస్తున్నాను. And when God speaks, it is always good for us to obey his voices. I'm telling you out of my experience. ఆ తర్వాత దేవుడు ఎప్పుడైతే మనతో మాట్లాడతాడో ఆయన స్వరానికి లోబడడం చాలా ముఖ్యము. He speaks to us in gentle ways. నా వ్యక్తిగత పద్ధతిగా చెప్తున్నాను, వ్యక్తిగతంగా ఆయన మాట్లాడతాడు. And then coming days, as I continued doing my business, I started facing more and more and more hardship. ఇంకా వస్తున్న రోజుల్లో నేను వ్యాపారం చేస్తుండగా ఇంకా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాను. Not knowing why it's happening, all of these things, but something is definitely going wrong. Having, around 12 to 15 years of experience in that business, you're actually a master. It takes 2 to 3 years to become master of any kind of a business. అస్సలు తెలియదు నాకు ఏం జరుగుతుందని. కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఉన్న దాంట్లో కూడా 2 నుంచి 4 సంవత్సరాలు ఉంటే మనం ఆ వ్యాపారంలో నైపుణ్యులం అవుతాము. You will know whether that is going further or is going to go back. మీకే అర్థమైపోతుంది దీంట్లో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామా లేదా నష్టం వైపు But still, వెళ్తున్నామా. untoward things, unexpected things, failures, and people duping you, running away. అయినప్పటికీ ఎన్నో ఎదుర్కొని అవాంఛనీయ విషయాలు, నష్టాలు, జనాలు వదిలేసి All వెళ్ళిపోవడం. this because God called. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే దేవుడు పిలిచాడు God's కాబట్టి. God call, center call. There's no cell phones also, but I'm just showing it. దేవుడు పిలిచాడు. సెల్ ఫోన్ లేని రోజుల్లో కూడా దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు. Hallelujah. So I didn't attend to that call properly. I didn't respond to his call properly. I continued, and it began to narrow me down. ఆ పిలుపుకు నేను సరిగ్గా స్పందించలేదు, స్వీకరించలేదు. ఆ తర్వాత నేను ఇంకా ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిపోయాను. Until I surrendered wholeheartedly. పూర్ణ మనసుతో దేవుడికి నన్ను నేను అప్పజెప్పుకునే దాకా. Surrendering should always be the foundation of our life. విధేయతతో అప్పజెప్పుకోవడం మనల్ని మనము మన జీవితానికి ఒక పునాది అయి ఉన్నది. The moment we begin to resist the Lord, దేవుడిని అడ్డుకోవాలనే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నప్పటికీ it becomes a little harder for us to function in life. మన జీవితంలో మనం పని చేయడానికి చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటాం. There will be a tug in your heart. మీ హృదయంలో ఏదో భారం ఉంటుంది, Something is wrong. ఏదో తప్పు I'm జరుగుతుంది, not getting sleep. నిద్ర రావట్లేదు నాకు, Sleepless nights. నిద్ర లేని రాత్రి, And so on and so forth. Everywhere discomfort and no peace. అలాంటి ఎన్నో ఇబ్బందులు, జీవితంలో ఇబ్బందులు. You need to have peace with God first. Need to understand that. దేవుడితో మొదటిగా సమాధానం కలిగి ఉండాలి, ఇది అర్థం అవ్వాలంటే. Hallelujah. When we surrender it, then we can do it. ఇది కానీ దేవుడికి లోబడగలిగితే మనం ఇది చేస్తాం అప్పుడు. So similarly, there was a missionary by name Jim Elliot, whom God had called. ఆ తీరుగానే ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నారు, ఆయన పేరు జిమ్ ఎలియట్. దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు ఆయనని. So he obeyed the voice of God. He went to South America in
a place called Ecuador. అయితే ఎక్వడార్ అనే ప్రాంతము సౌత్ అమెరికాలో ఉన్న ఒక ప్రాంతంకి వెళ్ళమని దేవుడు He ఆయన just heard the voice of God. ఆ స్వరాన్ని ఆయన విన్నాడు దేవుడి నుంచి. And this is his quote. He said, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." It's very tricky. It took me some time for this to understand. అది అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం సమయం పట్టింది. మీరు కూడా శ్రద్ధగా వినండి. దేవుడు మూర్ఖుడు కాదు, ఆయన చేయలేని పనిని నా ద్వారా చేయిస్తానని చెప్పి చేయకుండా ఉండడానికి. Hallelujah. And what happened was he obeyed the voice of God, and for that he was martyred in that place. దేవుడి యొక్క పిలుపును ఆయన విధేయతతో అంగీకరించినందుకు ఆ ప్రాంతంలో ఆయన అమరవీరుడు అయిపోయాడు. He surrendered his life for the sake of the gospel. సువార్త కోసం ఆయన హతసాక్షిగా ఆయన జీవితాన్ని అర్పించాడు. And he got martyred while reaching to the unreached. ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళక ముందే ఆయన మరణించాడు. The second point. రెండవ అంశం. Moving over. We need to keep moving over. Hallelujah. Hallelujah. I know this is a little tough, but God's calling is like that. He gives us the strength and the grace to fulfill it. You cannot do it in your own strength. నాకు తెలుసు ఇది అర్థం చేసుకోవడం కఠినమైనది, కానీ దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని నిర్వర్తించాలంటే మన శక్తితో కాదు కానీ ఆయన శక్తితో సాధ్యమవుతుంది. If we are expecting God to comfort us, He will comfort us in our time of trial, in our time of trouble. You will find Him to be your closest and the most faithful friend. But expecting some things that are out of the Word of God is expecting unreasonably. దేవుడి నుంచి ఆదరణ పొందుకోవాలి అనుకుంటే అది అన్ని విషయాలలో సాధన కాకపోవచ్చు, కానీ దేవుడి నుంచి మనం ఏదైనా ఆదరణను కోరుకుంటున్నామంటే ఆయన మనల్ని చూసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Second point, God's will is to serve others. రెండవ అంశం, దేవుడి యొక్క చిత్తము ఇతరులకు మనం సేవ చేయడము. Galatians chapter 5 verse 13. గలతీయుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 13వ వచనం. సహోదరులారా, మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే ఒక మాట, ఆ స్వాతంత్ర్యమును శరీరకీయులకు హేతువు చేసుకొనక ప్రేమ కలిగిన వారై ఒకనికొకడు దాసులై ఉండుడి. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Amen. So clear this will is for every one of us. చాలా స్పష్టంగా దేవుడి యొక్క చిత్తం ఇది మనందరి కోసం. Don't use this freedom, that liberty that Jesus has given you, and the bondage that is broken upon your life, on the curses that are broken upon our life. It is to be used to serve others, Jesus is saying. దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ యొక్క స్వాతంత్రము విడుదలను మన కోసం మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల కోసం సేవ చేయడానికి మనం వాడగలగాలి, మన వాంఛల్ని పూర్తి చేయడం కోసం కాదు. How many of us use Google Maps? ఎంతమంది గూగుల్ మ్యాప్స్ ని వాడతారు? I think almost all of us. Yeah. So there is when you got to go to a certain destination, you type from this point to that point. మీరు ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ చిరునామాని ఇస్తారు. Yeah. And when you type that, it first opens, the first screen that opens up, it shows a complete map. అయితే మొదటిగా మీరు చూసినప్పుడు అయితే అందులో పూర్తిగా ఎలా వెళ్ళాలి అనే మ్యాప్ మొత్తం చూపిస్తుంది. And then it narrows down and it shows to begin to show you the route. ఆ తర్వాత మీరు గమ్యస్థలం నుంచి ఆ పటంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చూపిస్తుంది. God's will is that map. దేవుడి యొక్క చిత్తం అనేది ఆ పటము వంటిది. God's call is the way that it shows. దేవుడి యొక్క మార్గము ఏదైతే పిలుపు ఉందో అది ఎలా వెళ్ళాలి అనేటట్టుగా. If you attend to God's call, He will keep taking you that way. దేవుడి యొక్క పిలుపుకు మీరు లోబడినట్లయితే ఆ మార్గం మీకు కనిపిస్తుంది. That will lead us to our destination. ఆ తీరుగా మీరు మీ గమ్యస్థలానికి చేరుకుంటారు. Is that clear? ఇది అర్థమైందా? I believe that it is giving us a clarity on what we need to understand. అందుకే మనకు ఇక్కడ పిలుపుకి మరియు చేయబోయే క్రమానికి అయినా పూర్తి ఆదేశం ఇవ్వబడుతుంది. Hallelujah. So loving one another, serving one another, forgiving one another, praying for one another, this is all part of God's will. ఒకరినొకరు ప్రేమించగలగడము, క్షమించగలగడము, ఆదరణను ఇవ్వగలగడం ప్రతిదీ దేవుడి యొక్క చిత్తమే. What is your calling? Like Saint Paul, we took an example from the Bible. అయితే మీ యొక్క పిలుపు ఏంటి? ఉదాహరణకి ఇప్పుడు అపొస్తలుడైన పౌలు గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లు. The second example now we are taking is about Dorcas, who is also known as Tabitha of the Bible. రెండవ ఉదాహరణకు మనం డార్కస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. She was a seamstress of compassion. Means out of compassion, she used to do tailoring for everyone.
తను ఇతరులకు సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో వారి వస్త్రాలను కుట్టేదాకా సేవ చేసేది. It is out of a spiritual direction she used her talent for the sake of all believers. తనకున్న దేవుడు ఇచ్చిన ఏదైతే తలాంతు ఉందో తను దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారింది. In those days, there were not many tailors. ఆ రోజుల్లో చాలా మంది దర్జీలు లేరు. Today we find many, but still you should know your talent as well. Where are you talented in? అయినప్పటికీ మీ తలాంతు ఏంటి, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎందులో నిపుణులుగా చేశాడని Can గుర్తించగలగాలి. that be used as a blessing to all believers? అది అందరూ విశ్వాసులకు అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందా? So I want you to write on the sheet of paper, where are you talented? What is your talent? మీ టాలెంట్ ఏముంది? పాడడం వరకేనా, లేకపోతే సువార్త చెప్పడానికా, లేకపోతే ఏదైనా వేరే సేవ చేయగలుగుతానా, వంట చేయగలుగుతానా, టైలరింగ్ చేయగలుగుతానా? In what way you are blessed? What is your talent? Can it be used? Yes? Is it clear? Yeah. Thus far, I believe it is. ఇక్కడ Amen. దాకా మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు దేంట్లో నిపుణులు, ఏంటి మీ తలాంతు అనేది రాయండి. So when we look at the life of Dorcas, it tells us to walk with love, with humility, and with holiness. అయితే డార్కాస్ జీవితాన్ని కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే తగ్గింపు తత్వంతో, దేవుడిలో విధేయతతో, ప్రేమగా, పవిత్రంగా ఎలా ఉండాలని నేర్చుకుంటున్నాం. Now I want to ask you a question. మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. Why do you come to church? ఎందుకు మందిరానికి వస్తారు? Just lift your hand, so that I can ask one after the other. ఒక్కొక్కరిగా అడగడానికి ఎందుకు మందిరానికి వస్తారు? Last row, only one point, brother. Amen. ఆమేన్. Second, to listen దేవుడి వాక్యాన్ని to His వినడానికి, word. Third row, శాంతిని to experience అనుభవించడానికి, peace. Amen. ఆమేన్. To experience peace, to walk in godly ways. Thanksgiving, to give thanks to Jesus. Over here, brother and sister. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇవ్వడానికి. సే సంథింగ్. ఇతరులను Learning. You ప్రేమించడానికి. come here and you learn to love others. Very important. Yes, that's what I was about to share actually. దేవుడి మంచితనాన్ని ఒక పూర్ణ We come హృదయంతో to God's పొందుకునే house with an expectant heart to receive the goodness of God into our hearts. Wonderful. Amen. Sister, to participate బలారాధనలో in the పాల్గొనడానికి. communion. Yes, very important. Brother, this side. All of them. Well, brother covered it all. Finish. Brother. ఐ కమ్ టు బి ఆఫ్ సమ్ యూస్ టు ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుడికి ఏదో రకంగా ఉపయోగపడాలని నేను వస్తాను. To be used by the Lord. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Do you think all of these are important? ఇవన్నీ ముఖ్యమని మీరు అంటారా? And I think there is a more wide range of options that we can come up with. ఇంకెన్నో విషయాలు ఉండొచ్చు. But let love be above all. కానీ ప్రేమ అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఉండాలి. Or when we have fellowship with one another, we also grow in the love of God. We experience peace. We experience that it's not only me, there are some others going through different kinds of problems, but we are supporting each other with prayer. ఒకరికి ఒకరు మనం సంగీత్యంగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఆదరణను ఇస్తాము. ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సవాల్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఒకరికొకరు మనం బలం అవుతాం. That's why the programs, we call it as programs in the church, but they're all designed according to the word of God. అందుచేతనే సంఘంలో ఏ కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పటికీ అవన్నీ దేవుడి చిత్తానుసారంగానే Because నిర్వర్తించబడినవి. it is God's design. ఎందుకంటే అది దేవుడి యొక్క సృజనాత్మకత. Amen. So all of us need to be a part of all of these that we have shared just now. కాబట్టి మనం అందరము ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఏదో ఒక భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలి. But remember one thing, the first thing, without love, everything is in vain. మొదటి విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రేమ లేనట్లయితే ఇవన్నీ వ్యర్థము. The element of love has to be present in everything that you're doing, you're speaking, or whatever talent you're showing. అయితే ప్రేమ అనేది మీరు చేసేది, మాట్లాడేది ప్రతి ఒక్క విషయంలో, వ్యవహారంలో కనిపించాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. We'll move further. You got it thus far, I believe. ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. Amen. ఆమేన్. So Dorcas used her talent
in serving people. అయితే దేవుడు ఆయనకున్న తలాంతుతో ఇతరులకు సేవ చేయడానికి ముందుకున్నాడు. We are also called to preach to people. మనము సువార్తను ప్రకటించడానికి ఇతరులకు బోధన చేయడానికి కూడా పిలువబడి ఉన్నాం. We are called to testify to the whole world. మనం ప్రపంచం మొత్తానికి సాక్ష్యం చెప్పడానికి I told పిలువబడ్డాం. you God's will in the first point, salvation to all. నేను చెప్పి ఉన్నట్లుగా దేవుడి యొక్క చిత్తము ప్రతి ఒక్కరికి రక్షణ. రక్షణలో రావాలి కదా అందరూ. ఎవ్రీబడి షుడ్ కమ్ ఇన్ ద నేనే సేమ్ పోవాలా పరలోకానికి? అందరు మళ్ళా ఎక్కడ పోతారు? షుడ్ ఐ అలోన్ బి రీచింగ్ ద లార్డ్ ఆర్ వాట్ అబౌట్ ఆల్ అదర్స్? Jesus is the only way to heaven. యేసు ప్రభు మాత్రమే He పరలోకానికైన makes మార్గం. those claims with authority, అధికారం చేత ఆయన దాన్ని ప్రకటించి ఉన్నాడు. which nobody else has ever spoken and will ever speak. ఎవరు మాట్లాడండి, ఎవరు మాట్లాడలేనిది అది. Amen? Amen. Those statements, claims that Jesus makes, nobody can make. ఏ పిలుపు, ఏ మాట అయితే యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నాడో ఎవరు మాట్లాడలేనిది. Amen. Amen. And he's the only person who said, I'm going to die at this place in this time and I'm going to raise up on the third day. And he's the only one who rose back on himself. He surrendered his spirit to the Abba Father and he took it back and he rose again in Jesus' name. ఆయన మాత్రమే అధికారం చేత చెప్పి ఉన్నాడు, ఈ రోజు నేను మరణించి 3 రోజుల్లో నేను పునరుద్ధరణ పొందుతాను, తిరిగి లేస్తాను, మరణాన్ని జయిస్తానని చేసి చూపించాడు ఆయన. Is there anybody who went to the grave and told, I'm going to come back? ఎవరన్నా ఉన్నారా అలా సమాధిలోకి వెళ్ళి నేను తిరిగి వస్తాను అని చెప్పిన వారు? No, not one. ఎవరునూ లేరు. Hallelujah. Hallelujah. So serving is God's will for all believers. కాబట్టి సేవ చేయడం అనేది దేవుడి యొక్క చిత్తము ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి. But Dorcas fulfilled it through the gift of tailoring. కానీ ద్వారకాస్ అనేది తనకున్న అరుదైన బహుమానము ఆ దర్జీ పని చేసి దేనిని నిర్వర్తించారు. Another missionary I would like to talk about in our days. మన రోజుల్లో ఉన్న ఇంకొక సువార్థికుల గురించి Corrie ten Boom. If you've never heard, you can read about this missionary. You'll get it anywhere. I mean, it's on the web also. You can see videos, or if you'd like to even watch a movie is also there on her name. Corrie ten Boom. ఈ కారీ టెన్ బూమ్ అనే వ్యక్తి గురించి మీరు పరిశీలించవచ్చు గూగుల్లో. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఆయన మీద చిత్రం కూడా ఉంది. ఆయనకున్న తలాంతు ద్వారా దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని ఎలా She was నిర్వర్తించాలని. put in the Nazi concentration camps. తను ఈ క్యాంప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నాజీకి సంబంధించిన కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్స్ అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. Hallelujah. They were constrained to places where, very hard punishments చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఇచ్చే ప్రాంతం కూడా అది. given by the Germans. జర్మన్ దేశానికి చెందిన వారు ఇచ్చే శిక్ష. So people, whoever are Christians, will be put into prison. అయితే ఎవరైతే క్రైస్తవులుగా ఉంటారో వారందరినీ జైల్లో వేసేస్తారు అక్కడ. No food. ఆహారం ఇవ్వరు. And they would allow, flies, mosquitoes to go and trouble them. దోమలు, ఈగలు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేటట్టుగా But పెట్టి. she was a woman of prayer. కానీ ప్రార్థన స్త్రీ ఆమె. She had a very deep prayer life. చాలా లోతైన ప్రార్థన జీవితం ఉండింది And తనకి. so the place where she would pray, these flies would not come and trouble her. తను ప్రార్థన చేసే స్థలంలో ఈ ఈగలు దోమలు వచ్చేవి కాదు. That is what happens when you have a deep prayer life with Jesus. లోతైన ప్రార్థన జీవితం ప్రభుతో ఉంటే మీరు అలాంటి అనుభూతిని పొందుతారు. Hallelujah. So she said, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. ఎటువంటి లోతు లేదు దేవుడి ప్రేమ లోతు చేరుకోనంత. However deep we might be fallen in a pit, but God's love is very much able to lift you up out of that pit and bring you up. మీరు ఎంత లోతైన లోయలో పడిపోయినా కానీ దేవుడి ప్రేమ అంతకంటే లోతైనది, అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతుంది So the అని. call of God is so strong that we cannot run away from it. We try to find alternatives sometimes. This place, that place. I used to go here, I used to go there. This place, that place, pillar to post, Kanyakumari to Kashmir. You will not find. You will have to come to the foot of the cross. You will have to surrender. Finally, Lord, I cannot run away from you. కాబట్టి దేవుడు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని పిలిచాడా, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, ఆ ప్రాంతం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఎక్కడ తిరిగినప్పటికీ దేవుడి యొక్క పిలుపు మిమ్మల్ని తిరిగి లాక్కొస్తుంది. లోబడి మీరు దేవా నీ దగ్గర నన్ను నేను అప్పజెప్తున్నానని రావాల్సి వస్తుంది. If Jesus has called you, it's not if. Jesus has surely called you. You need to understand your calling. యేసు ప్రభువు మిమ్మల్ని పిలిచాడు అంటే ఏదో నామమాత్రంగా పిలుపు కాదు, ఆ పిలుపుని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. If Jesus is specific about calling you by name, and he says you're engraved on the palm of my hand, and he loves us with an everlasting love, and he wants to grant us peace, he wants to,
I mean, why all these things? He has paid the price with his precious blood also. దేవుడు మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు అంటే ఆలోచించండి, ఎందుకోసము ఆ రక్తము మూల్యంగా చెల్లించి నన్ను పిలిచి ఉంటాడు. Why should we run away? ఎందుకు పారిపోవాలి మనము? There is no way we can run away from our Creator. మన సృష్టికర్త నుంచి పారిపోవడం అసాధ్యము. We might waste years of our life in all of these things, but nothing will be able to satisfy your మన ఈ soul. ప్రయత్నాలలో సంవత్సరాల తరబడి మనం వృధా చేయొచ్చు, కానీ ఆత్మను తృప్తి చెందించే విషయం ఏది ఉండదు. You will only receive peace when you come to Jesus and tell, Lord, I surrender. మీరు యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి, దేవా నన్ను నేను అప్పజెప్పుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు శాంతి దొరుకుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. Many a times we look to human beings for help. ఎన్నోసార్లు మనం మనుషుల్ని కోరుకుంటాం సహాయం కోసం. When my business was not well, I used to look to people for help, financial helps. నా వ్యాపారం సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆర్థికమైన సహాయం కోసం మనుషుల వైపు చూసేవాడిని. In business we play well. వ్యాపారంలో I మంచిగా shared with you earlier, iski topi uske sar. ఈయన తల మీద పెట్టిన టోపీ ఇంకొకరి తలలో పెట్టాలని, Take from here, pay over here, take from here, pay somebody else. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఆయనకు అప్పిద్దాము, ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇంకొకరికి ఇద్దాము. So that this big show goes on. అందువలన మీ జీవనం ముందుకు వెళ్ళేటట్టుగా. But only the person who is running the show will know how many holes are there inside in the pocket. ఎవరైతే దాన్ని నడిపిస్తున్నారో వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది వాళ్ళ పాకెట్లో ఎన్ని బొక్కలు. How much ever finance you put, it just go down, no, you won't even know. ఎంత డబ్బు వస్తున్నా కానీ ఎలా ఖర్చు అవుతుందో తెలియకుండానే ఖర్చు అయిపోతుంది. You need the hand of the Lord upon your life. దేవుడి యొక్క హస్తం మీ జీవితంలో మీ పైన ఉండాలి. Otherwise these finances flow like water. లేదంటే మీ యొక్క ఆర్థికమైన పరిస్థితి కూడా నీటి వలె You have ప్రవహిస్తుంది. to obey the principles of the word of God. దేవుడి యొక్క వాక్యంలో ఉన్న సిద్ధాంతాలకు లోబడాలి. It is against nature. That is nature. That's the nature of God. He has designed it for us. Not that He needs our money or something like that. He can do things without money as well. But He wants to check on you. He wants to change your heart and my heart on this. అది ప్రకృతి విరుద్ధమైన. దేవుడు ప్రకృతిగా ఇలాగే చేసి ఉన్నాడు. ఆయన డబ్బు కోసం అది చేయట్లేదు, కానీ డబ్బు లేకుండా కూడా ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నా చేయగలడు. చాలా క్లోజ్ కనెక్షన్ కదా మన పాకెట్ కి మన హృదయంతో. వెరీ క్లోజ్ కనెక్షన్ వి హావ్ బిట్వీన్ అవర్ పాకెట్ అండ్ హార్ట్. కొంచెం ఇక్కడక్కడ అయితే ఈ గుండె కొంచెం ఇక్కడక్కడ అయితే ఉంటుంది అలా. The moment our pocket stumbles, the heart will also start stumbling. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord knows what He wants to see, that change in your heart. కాబట్టి దేవుడు మన హృదయంలో ఉన్న పరివర్తనని చూడాలనుకుంటున్నాడు. నాకైనా ఎక్కువ దగ్గరగా ఉందా ఇది నీకు? Is it much closer to you than me? అదే నాకు కావాలి. Then I need that. ఇవ్వకపోతే మనము ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్. If you don't give it out, అది నీటి నుంచి బయటకు వచ్చిన చేప వలె అయిపోతుంది. బట్ దట్స్ వాట్ ఇస్ సరెండర్. కానీ అదే మిమ్మల్ని దట్స్ వాట్ ఇస్ ఒబీడియన్స్. అదే విధేయత. అండ్ వెన్ యు గివ్ with a cheerful heart to the Lord, He always blesses us. పూర్ణ మనసుతో మీరు గాని ఆ దేవుడికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. I'm not talking on finances, but that's the general point where we get stuck with. These are some bottlenecks that all of us have. నేను ఆర్థిక విషయాల గురించి మాత్రమే మాట్లాడట్లేదు, ఇవి ఆగిపోయే పరిస్థితుల్లో తీసుకెళ్తాయి మనల్ని. Amen. Amen. Hallelujah. So God's will, the third point, God's will, universal will, is for all of us to have holiness. అయితే మూడవ విషయం, దేవుడి యొక్క చిత్తము మనం అనుదినము పవిత్రతతో ఉండాలని. 1 Peter chapter 1 verse 16 says, "Be holy, for I am holy." మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం 16వ నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి. సింపుల్. అర్థమైపోయింది అనుకుంటా. I believe it is understood. Holiness in what? దేంట్లో పవిత్రత కలిగి ఉండాలి? Options. 1. Quickly. ఆత్మలో. ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు తెలియదు. ఆత్మ హృదయంలో ఉంటుంది. హృదయం ఎక్కడ ఉంటుంది? Hallelujah. Very deep points we touch. Hallelujah. Let's do something practical which is applicable. ఇది మనం చేయగలిగిన ఒక సామాన్య విషయంగా చెప్పుకుందాం. Yeah. Holiness in what? దేంట్లో పవిత్రత? Holiness in mind. ఇంకా సిస్టర్? ఆలోచన విధానంలో, బిహేవియర్, Thinking. ఆలోచించడంలో, In our daily habits. Holiness చర్యలో, in our body. శరీరంలో, The way we walk, the way we carry ourselves. మన నడక. Our walking style has a language,
మనం నడిచే తీరు కూడా ఒకటి which we ప్రకటిస్తుంది. call as body language. బాడీ లాంగ్వేజ్ అని It అంటాం. may not be this verbal language, but there is a body language that all of us carry. మాట్లాడే తీరు అని కాదు కానీ మనం ఎలా అయితే ప్రవర్తిస్తామో దాంట్లో కూడా ఒక భాష Some ఉంటుంది. people read you by your body language. మీ శరీరంతో మిమ్మల్ని చదవగలిగిన వారు కూడా It's ఉన్నారు. understood what kind of a person we are. ఎలాంటి మనిషి మీరు అని కూడా అర్థమైపోతుంది దాంట్లో. Amen. I'll touch one more point. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను. Holiness in speech. మాట్లాడడంలో పవిత్రత Very important. చాలా ముఖ్యం ఇది. Amen. Holiness, because we are talking about a holy Bible, about a holy God. He's saying, I am holy, so you be holy. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న మాటనే చెప్తున్నాం మనము. నేను పరిశుద్ధంగా పవిత్రుడిగా ఉన్నాను కాబట్టి మీరు పవిత్రంగా ఉండండి అని. If we are called as the children of God, the Holy Spirit is residing on the inside of us, and we call His Spirit also holy. So if holiness is not to be seen in and through our lives, we are confusing ourselves. Leave about confusing others. But first thing, you yourself are living in a deception, in a blindfold. మీరు దేవుడి యొక్క సంతానంగా ఉన్నట్లయితే ఆ పిలుపుకు మీరు లోబడిన వారైతే ఇతరుల గురించి మర్చిపోండి. మీరే ఒక చీకట్లో బ్రతుకుతున్నట్లే. When you choose, I'm telling you, I'm not joking. If you choose to live after holiness of God and you want to live a holy life and deal with all of these challenges that we face in our daily lives, you will see the power of the Holy Spirit in your life. నేను మీకు ఇదేమి సాధారణమైన విషయంగా చెప్పట్లేదు. దేవుడి పరిశుద్ధత ప్రకారంగా బ్రతకాలని మీరు నిర్ణయం తీసుకొని తీర్మానం ప్రకారంగా బ్రతుకుతుంటే ప్రతి విషయంలో దేవుడి యొక్క కృపను మీరు అనుభవిస్తారు. Amen. Because the evil one doesn't like us to be holy. ఎందుకంటే అపవాది మనం పవిత్రంగా ఉండడం ఇష్టపడడు. And the second challenge we face is from our flesh. రెండవ సవాలు మన శరీరంలో ఉన్న మాంసంతోటే మనం The flesh will not allow us to live a holy life. మన మాంసము మనల్ని పవిత్రంగా బ్రతకనివ్వదు. All of us faced, no. ప్రతి ఒక్కరు ఈ If not now, in the past we faced, isn't it? ఇప్పుడు కాకుండా గతంలో అయినా ఎదుర్కొనే ఉంటారు కదా. Let's honestly confess. Yes. నిజాయితీగా దీన్ని ఒప్పుకుందాం. How did I overcome? అయితే దీన్ని ఎలా నేను జయించాను? If this challenge is in front of me, I have to overcome this challenge. ఈ సవాల్ నా ఎదురుగా ఉన్నట్లయితే దీన్ని నేను Now, జయించాను. how should I overcome? అయితే దీన్ని ఎలా జయించాను? How should I convince my mind? నా ఆలోచనను నేను ఎలా తీర్మానం If I see such and such thing which is a challenge to me, which tempts me and I give in to those temptations, how do I overcome is the challenge. నన్ను సవాలుగా ప్రేరేపించి ఆకర్షించగలిగిన విషయం ఏదైనా ఉందంటే దాన్ని నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఎలా నేను జయించి దాని ముందుకు వెళ్ళాలి. For example, one temptation. ఉదాహరణకు ఏదో ఒక శోధన అనుకుందాం. ఇక్కడ అంత డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి, కట్టలు లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఇస్ మనీ ఆల్ ఓవర్. ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఇంతవరకు పెడదామా, ఇంత ఇది చాలా ఇక్కడ వరకు. సరే, నేను అనుకున్నా రూఫ్ టాపే అనుకున్నా. ఉందనుకోండి, కట్టలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ హియర్. హైయెస్ట్ డినామినేషన్ 2000 2000 500 ఓన్లీ. బ్యాండ్ 2000. ఎవరు పట్టుకోరు అసలు, చేతికి తీసుకోరు ఎన్ని పెట్టినా. 500 డినామినేషన్ ఉంది. టెంప్టేషన్ వస్తుందా? ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఫర్ అస్, నో అప్లికేషన్, నథింగ్. తీసేసుకోండి ఎంత కావాలంత. అట్లా అది కూడా ఒక టెంప్టేషన్. Hallelujah. Unless and until I hear from the Lord, I'm not going to be moved. దేవుడి పిలుపును నేను విని ఇది నా కోసమే అని నేను వినే తాక నేను దాన్ని తాకను. I told you, no, these are different kind of temptations that you and I can fall for it, or that can be my weak point. నేను చెప్పినట్లుగా మీకు ఇవన్నీ వేరే వేరే తీర్లుగా ఆకర్షించే విషయాలు, శోధన వైపు నన్ను నడిపించేవి. But if you are choosing to serve a holy God, I tell you, even without the money, He can make things happen. కానీ పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి కానీ మీరు ఎంచుకున్నట్లయితే I've seen it in my life. I've seen it many a times. నేను ఇది నా జీవితంలో చూశాను. He knows how to do it. You just have to give your wholehearted surrender and be still and know that He is God. పూర్ణ మనసును అప్పజెప్పి దేవుడు నాకు సమస్తము ఇస్తాడని నమ్మగలగాలి. Amen. So that's how He operates. ఆ తీరుగానే ఆయన When వ్యవహరిస్తాడు. you allow Him to ఆయనను అనుమతించినట్లయితే stand as a channel of blessing, ఆశీర్వాదకరానికి ఒక పాత్రగా నిలబడండి. first to the Lord మొదటిగా and దేవుడికి, then to everyone. తర్వాత అందరికి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So God's calling was upon Joseph's life in Genesis chapter 41.
అయితే యోసేపు జీవితంలో కూడా దేవుడి యొక్క పిలుపు ఉంది. ఆదికాండం 41వ అధ్యాయం Was ప్రకారం he tempted? ఆయన శోధనకు గురి He అయ్యాడు. was tempted, but he stood strong and he didn't give in to that temptation and he didn't give in to the lust of the flesh, but he overcame it. ఆ శోధనలో ఆయన బలంగా ఉండి ఆ మాంసానికి అవసరమైన కామానికి ఆయన లోబడకుండా జయించాడు. So write one small thing in your life, in that paper that's given to you, small thing that you can do today to serve God with. అయితే మీకు ఇవ్వబడిన కాగితంలో చిన్న విషయం మీరు దేవుడి కోసం చేయగలిగింది ఏమిటి అని రాయండి. What the smallest way can I do it? చాలా చిన్న తీరులో, Out of what your regular lifestyle is. మీరు అనుదినం ఉండే జీవన శైలిలోనే We can do it. చేయగలమా? God is not demanding too high. He's asking for the little thing. Even a little thing means a lot for God. చాలా పెద్ద విషయాల గురించి దేవుడు అడగట్లేదు. చాలా He can చిన్నది మీరు multiply it. చేయగలిగింది. He can do it, do greater things. See, obedience in little things, faithful in little things. If you are faithful in the little, you will be faithful in the much. If you are not faithful in the little, you will not be faithful in the much. God is seeing for that so that He can give you a greater responsibility. ఆ చిన్న దాంట్లో మీరు బలంగా చేయగలిగితే దేవుడు మీకు ఇంకా పెద్ద బాధ్యతను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దాంట్లో నమ్మదగిన వారిగా ఉంటే గొప్పగా దీవింపబడతారు. So holiness is a universal command. అయితే పరిశుద్ధంగా ఉండడం అనేది విశ్వవ్యాప్తిగా ఉన్న ఆదేశము. But Joseph's calling demanded leadership in his life, demanded administration, demanded forgiveness through his life. అయితే యోసేపు యొక్క పిలుపు నాయకత్వాన్ని కోరుకున్నది, క్రమశిక్షణ కోరుకున్నది, క్షమాగుణాన్ని కూడా కోరుకున్నది. In a political crisis he was used. ఆయన రాజకీయ ఇబ్బందులలో ఆయన వాడబడినవాడు. Today God can use you in a crisis situation. దేవుడు ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో కూడా వాడుకోగలడు. You are tuned as to the voice of God. ఒకవేళ మీరు దేవుడి యొక్క పిలుపుగా మిమ్మల్ని మీరు నియమించుకున్నట్లయితే. Amen. Amen. Hallelujah. Sometimes we tell, no, God has put you as a Joseph in that company. కొన్నిసార్లు చెప్తాడు కదా ఎవరికైనా, దేవుడు మిమ్మల్ని అక్కడ యోసేపు వలె నియమించి ఉన్నాడు అని. Because of you that company is sustaining. మీ వల్లనే ఆ యొక్క సంస్థ నిలబడి ఉంది అని. Because of you. So that's nothing but the favor of God that's upon you, and because of that we see in the life of Joseph as well. మీ వల్లనే అనేది వింటున్నట్లయితే యోసేపు జీవితంలో కూడా మనం ఇది చూస్తూ ఉన్నాము. Was he a planner? ఆయన పరిపాలన చేసిన Did వాడేనా? he had planning in his mind? ఆయన ఆలోచనలో ప్రణాళికలు కలిగిన వాడేనా? Another question for you, does God plan? దేవుడు ఒక ప్రణాళికను సిద్ధపరుస్తాడా? You're a part of God's plan, isn't it? That's why you and I are here. మీరు దేవుడి యొక్క క్రమంలో ఒక పాలనలో ఉన్నారు There కాబట్టే కదా ఇక్కడ are ఉన్నారు. Jeremiah 29:11 says, I have ప్లాన్స్. ఇర్మయా గ్రంథం 29వ Amen. అధ్యాయం 11వ వచనం. What is your plan to do for the Lord? మీ ప్రణాళిక ఏంటి మరి దేవుడి కోసం చేయడానికి? అంటే లేదా అసలు చేయవద్దా? నా ప్లాన్ ఎలా? నా కుటుంబం కోసం, నా బిడ్డల కోసమే, అంత నాది నాది నాది. So do we plan everything for ourselves only? Don't we plan anything for the Lord? What is your plan? మీ ప్రణాళిక ఏమిటి? God knows what plans He has for you. దేవుడికి తెలుసు ఏమి మీ పట్ల ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. He has it written and He is making sure that that will be fulfilled through your life. ఆయన రాసుకొని ఉన్నాడు దాన్ని. ఆయన చిత్తం ద్వారా అది మీ జీవితంలో నిర్వర్తించబడాలని ఆయన ఉన్నాడు. Hallelujah. In our days, I think we all heard of Mother Teresa. మదర్ తెరెసా గురించి మనం అందరం వినే ఉంటాం. She loved the least of the people, rejected people in Calcutta. కల్కత్తా ప్రాంతంలో తిరస్కరింపబడిన కనీస జనాలు, చాలా చిన్న చూపు చూసిన Today జనాన్ని it's called ప్రేమించారు. as Kolkata. కోల్కతా అని ఇప్పుడు పిలుస్తున్నారు కానీ Hallelujah. I don't know why they changed names of the city. ఆ ప్రాంతం పేర్లు ఎందుకు మార్చారో నాకు తెలియదు కానీ Political crisis, that is called again. రాజకీయమైన పరిస్థితి. By changing some name, what's going to change? పేరు మార్చడం వల్ల ఏం మారుతుంది? People are going to change. మనుషులు మారుతారా? Our culture is going to change. లేదా వారి ప్రాంతంలో ఉన్న ఆచారాలు మారుతాయా? Hallelujah. So that's why people like us are needed in such places. కాబట్టి మనలాంటి వారు ఆ ప్రాంతంలో ఉండాలి. Amen. To speak the truth and to guide people into truth so that they will be set free. సత్యాన్ని మాట్లాడి సత్యం వైపు నడిపించి వారికి విడుదలను ఇవ్వడం కోసము. Amen. ఆమేన్. So not all, she said this quote, this is a quote from her life, not all of us can do great things. తను చెప్పిన ఈ అద్భుతమైన మాట అది. మనం అందరం గొప్ప పనులను చేయలేం కానీ But we can do small things with great love.
చిన్న విషయాలను గొప్ప ప్రేమతో మనం చేయొచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Important, isn't it? చాలా ముఖ్యమైన విషయం కదా. For the little things also we do, when we do it in love, there's a lot of change that happens in this world. చాలా చిన్న చిన్న విషయాలలో కూడా చాలా ప్రేమను చూపించగలిగితే లోకంలో చాలా గొప్ప విషయాలు జరుగుతాయి. Amen. ఆమేన్. The fourth one, God's will for you is obedience. నాలుగో విషయం, దేవుడి యొక్క చిత్తం మీలో ఉండేది విధేయత. It's an universal will that we should obey the Lord. దేవుడి యొక్క గొప్ప చిత్తం అది, దేవుడిని మనము విధేయతతో స్వీకరించడం. Deuteronomy chapter 11 verse 1. ద్వితీయోపదేశ కాండము 11వ అధ్యాయము 1వ వచనం. Now remember, God's will fuel your calling. దేవుడి యొక్క చిత్తం అనేది మీ యొక్క పిలుపును Do బలపరుస్తుంది. you need fuel today? మీకు ఈ రోజు వెళ్ళడానికి All of us need it. Amen. If I'm called for something, now this is what God's will is, that I should obey. This has to be our primary reason. Why am I obeying? Because it is God's will for me to obey His word. అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని ఎందుకు విధేయతతో స్వీకరించాలి అంటే ఇది ఆయన యొక్క చిత్తము. Amen. Amen. We'll read it. కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన విధించిన వాటిని అనుసరించి ఆయన కట్టడలను విధులను ఆజ్ఞలను ఎల్లప్పుడూ గైకొనవలెను. Therefore you shall love the Lord your God and keep his charge, his statutes, his judgments and his commandments always. Amen. Amen. Be always faithful, always obey, listen to what He has to say, do it in your life. Obedience means not only just listening but doing it in action. ఎల్లప్పుడూ విధేయులుగా ఉండండి. విధేయత అంటే కేవలం వినడము చేయడం కాదు, ఆచరించడము, క్రియలో చూపించడము. Amen. So God's will fuels your calling and you need to always stay plugged into it. అయితే దేవుడి యొక్క పిలుపు మిమ్మల్ని బలపరిచి మీరు చేయాల్సిన కార్యం వైపు నిర్దిష్టంగా నడిపిస్తుంది. Hallelujah. So you can't fulfill your calling if you are disconnected from God's will. అయితే మీ పిలుపును పూర్ణ మనసుతో చేయలేరు ఒకవేళ దేవుడి యొక్క పిలుపు నుంచి మీరు దూరంగా ఉన్నట్లయితే. నేను చెప్పాను కదా, కన్ఫ్యూజన్. గాడ్స్ విల్, గాడ్స్ కాల్, ఇదేంటిది గాడ్స్ విల్ ఇలా ఉంది. నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ గాడ్స్ కాల్. సమ్టైమ్స్ వి థింక్, సో దే ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ కనెక్టెడ్ ఆల్వేస్ విత్ గాడ్స్ విల్ అండ్ దెన్ యూ షుడ్ నో యువర్ కాలింగ్ అండ్ వాక్ ఇన్. పిలుపుకి మరియు దేవుడి యొక్క చిత్తానికి మధ్యలో ఉన్న అంతరాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆయన పిలుపు ప్రకారంగా చిత్తాన్ని నిర్వర్తించేటట్లుగా మనం ఉండాలనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. You remember Jonah? యోనా గుర్తున్నాడా మీకు? This VBS we learned a song. Yona పారిపోయేనే. మనం కూడా ఉన్నాం కదా యోనాలాగా అప్పుడప్పుడా చాలాసార్లు. So even we run away from our responsibilities sometimes, just like ఏసయ్య ఇట్లా ఈ దారిలో పో అంటే నేను పారిపోయానే అట్లా ఉంది. when God directs us to lead into some direction, we turn our ways from him. ఈ శరీరం ట్యూనింగ్ అట్లా ఉంది. Our body is made like that. ఒకటి చేయమంటే వేరే చేస్తుంది. When we are called to do something, we tend to do something else. Hallelujah. We need to discipline this. అయితే దీన్ని క్రమశిక్షణలో ఉంచాలి. Discipline always will fetch fruit in our life. శరీరాన్ని క్రమశిక్షణగా ఉంచడం వలన మీరు ఫలాన్ని పొందుకుంటారు. That's why the Lord talks about disciplining your children as well. అందుచేతనే దేవుడు మీ పిల్లలను కూడా క్రమశిక్షణలో ఉంచాలనే విషయాన్ని చెప్తాడు. Without disciplining, you will not be able to see any fruit in their life. అయితే ఆ క్రమశిక్షణ లేకపోయినట్లయితే మన జీవితంలో ఏ ఒక్క ఫలాన్ని చూడలేము. First I need to be disciplined, then I can discipline others. మొదటిగా నేను క్రమశిక్షణలో ఉంటే ఆ తర్వాత వాళ్ళని క్రమశిక్షణలో ఉంచగలను. Hallelujah. Some people, when you look at them, they look very disciplined. కొంతమందిని మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళు చాలా క్రమశిక్షణగా కనిపిస్తారు. Yeah, I think many of us must have come across people who are disciplined in their life, may it be concerning timing or work or eating and so many things. వారిని చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు క్రమశిక్షణగా సమయానికి రావడము, తినడము, వాళ్ళు నడవడంలో కూడా క్రమాన్ని మనం చూస్తాం. You will surely see that fruit in their life. ఆ తీరుగానే వారి జీవితంలో ఒక ఫలాన్ని కూడా మీరు చూస్తారు. Hallelujah. Same thing applies to us. మనకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. క్రమశిక్షణ అనేది ఉండాల్సిందే, ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఉంటే ఇంకా మంచిది. In everything it is advised to have proper discipline. అంటే sometimes we are lenient in something, we are not having discipline in something, and sometimes we have discipline only in certain areas. కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం మనం క్రమశిక్షణగా లేకుండా సులువుగా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటాము. So it's okay if others are not able to cooperate or get into with it, but as for you, let it happen.
ఇతరులు మీ ప్రకారంగా క్రమంలో లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మీ దాకా సంబంధించి క్రమశిక్షణతో ఉండండి. Amen. So Jonah was specifically called to preach repentance to Nineveh. అయితే యోనా ముఖ్యంగా పిలువబడినది నినెవే ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి పశ్చాత్తాపం గురించి నేర్పించే బోధన చేయడానికి. So Jonah resisted his calling, but God's will was still accomplished in spite of his eventual even disobedience earlier, but he obeyed later. అయితే యోనా అంతగా దేవుడి పిలుపుకి లోబడకపోయినప్పటికీ ఆయన అన్ని ఎదుర్కొని తర్వాత దేవుడి పిలుపుకు లోబడాల్సి వచ్చింది. So do you think God's will can be accomplished through your life? అయితే మీకు అనిపిస్తుందా దేవుడి యొక్క చిత్తము మీ జీవితం ద్వారా Looking నిర్వర్తించబడుతుందని? at the life of Jonah, do you think that God's will can be accomplished through your life? యోనా జీవితాన్ని పరిశీలించినట్లుగా దేవుడి యొక్క చిత్తము మీ జీవితం ద్వారా నిర్వర్తించబడుతుందని Even though నమ్ముతున్నారా? I have disobeyed the Lord in some ways, but still God is much able to even fulfill His will in spite of my disobedience. But later on, I am surely going to obey. దేవుడి యొక్క పిలుపును కొన్ని విషయాలలో నేను అంగీకరించకపోయినప్పటికీ దేవుడి చిత్తము నా ద్వారా, నా విధేయత ద్వారా ఏదో ఒక తీరుగా నిర్వర్తించబడుతుందని మీరు నమ్ముతున్నారా? Have you ever heard of John C. Maxwell? జాన్ సి మాక్స్వెల్ అనే మనిషి గురించి An మీరు విని awesome ఉన్నారా? leader, worldwide renowned leader, ప్రపంచవ్యాప్తిగా చెప్పబడిన ఒక and he's నాయకుడు, a Christian leadership expert క్రైస్తవ నాయకుడిలో ఆయన నైపుణ్యుడు, who uses his teaching from the Bible to equip believers and leaders globally, all throughout the globe. ఆయన బైబిల్ నుంచి నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని విశ్వాసిగా నాయకులకు నేర్పించి వ్యాపారాల్లో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడానికి చెప్తూ ఉంటారు. Wisdom flows from his mouth. అట్టి మనుషుల నుంచి జ్ఞానం అనేది మాటలో If కనిపిస్తుంది. you've never heard him, you can hear, or if you've never read his books, you can think of reading. He has ample books. ఆయన చాలా పుస్తకాల రచయిత. మీరు వినలేదు అంటే ఆయన గురించి చూడొచ్చు, జాన్ మాక్స్వెల్. Hallelujah. Hallelujah. The fifth point and the last one. ఐదవది ఆఖరిది, God's will is to make disciples. దేవుడి యొక్క చిత్తము శిష్యులను చేయడము. God's will is to make disciples, not believers. దేవుడి యొక్క చిత్తము విశ్వాసులను చేయడము. God is looking for disciples, not believers. దేవుడు శిష్యులను చేయడానికి కోరుకుంటున్నాడు, విశ్వాసులను మాత్రం కాదు. Believing is something you just నమ్ముతున్నాం అంతే. విశ్వసించడం అనేది ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు. ఇట్స్ జస్ట్ యు ఆర్ బిలీవింగ్. శిష్యులు అంటే ఆయన మాట వింటారు, అది విధేయతలు చూపిస్తారు. Disciples are those who surrender and they show it in their obedience. Amen. So God is looking for disciples. కాబట్టి దేవుడు ఎవరైతే విశ్వాసంతో శిష్యులుగా ఉంటున్నారో Disciples will be in the inner circle of Jesus. ఎవరైతే శిష్యులుగా ఉన్నారో యేసు ప్రభువుకు దగ్గరగా ఉంటారు. They will be close to him. యేసు ప్రభువుకు చాలా దగ్గరగా They will ఉంటారు. spend time with him. ఆయనతో సమయాన్ని గడుపుతారు. They will do signs and wonders in the name of Jesus. సూచన క్రియలు, అద్భుత క్రియలు దేవుడి నామంలో చేస్తారు. Amen. Amen. Many believers will come, they will receive their healing, they will receive their blessing, they will go back. ఎంతో మంది విశ్వాసులు వస్తారు, నమ్ముతున్నామని వస్తారు, వారి ఫలాన్ని వారు పొందుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. But disciples, they will receive those precious teachings when they are closely seated with Jesus. కానీ శిష్యులు చాలా అమూల్యమైన పాఠాలను ఎప్పుడైతే దేవుడికి దగ్గరగా ఉంటారో వాటిని నేర్చుకుంటారు. Believers only listen, they come, they go, that's all. It's on a shallow level. విశ్వాసులు పైన వస్తారు, వింటారు, వెళ్ళిపోతారు వారికి కావాల్సింది తీసుకొని. Hallelujah. Hallelujah. So God said, go and make disciples. Matthew chapter 28 verse 19. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి. Simple, isn't it? Go and make disciples. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So discipling is giving training. అయితే శిష్యరికం అనేది శిక్షను ఇవ్వడం. To be trained by Jesus. యేసు ప్రభు చేత శిక్షణను పొందుకోవడం. Amen. ఆమేన్. Are you willing to receive that training? ఆ యొక్క శిక్షణను పొందుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? This military force of Jesus is much more stronger than whatever this world holds. ఈ యేసు ప్రభు యొక్క సైన్యం అనేది ఈ లోకంలో ఉన్న సైన్యం కంటే గొప్పది. One of the display of God's power is through the nation of Israel. ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాన్ని మనం చూసినట్లయితే దేవుడి యొక్క శక్తి అంత గొప్పదనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. This chosen nation, what technology, what mind they have, nobody can think of conquering. Though the nation looks very small, nobody could conquer it till today. ఆ దేశం చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఎవరు స్వాధీనపరచుకోలేకపోయారు. అక్కడున్న ఆధునికత, ఆలోచన విధానం, సైన్యం, బలం. Everyday threat of missiles. Every day there is a threat. From where it will come, nobody knows, but all will live.
ప్రతిరోజు అక్కడ ఏదో ఒక దాడి జరుగుతుందనే సూచన ఉంటుంది, కానీ అందరూ శాంతి సమాధానాలతో అక్కడ బ్రతికేటట్టుగా ఉంటారు. Every family, one warrior. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక సైనికుడు ఉంటాడు. Today, one warrior is sitting in every family over here. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్న ఒక్కొక్క యోధుడు Stand for Jesus. Have a strong stand for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం ఒక బలమైన నిర్దిష్టత కలిగి ఉండండి. Hallelujah. You need the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క సహాయం మీకు కావాలి. Your prayer life has to be in place. మీ ప్రార్థన జీవితం కూడా క్రమంగా ఉండాలి. Reading the word of God has to be in place. మీరు వాక్యాన్ని చదవడం క్రమంగా ఉండాలి. Then your backbone will be straight. అప్పుడు మీ వెన్ను స్థిరంగా ఉంటుంది. Hallelujah. If your backbone holds your body, that's how we can stand straight. మీ వెన్ను స్థిరంగా ఉన్నట్లయితేనే మీరు నేరుగా నిలబడగలరు. Once we give ease in our prayer life, the enemy will seep in. ఒక్కసారి మన ప్రార్థన జీవితంలో నిర్లక్ష్యం అనేది ఉంది అంటే అపవాది అడుగు పెడతాడు. Hallelujah. Don't allow the enemy. అపవాదిని రాని. Do not be deceived. మోసపోకండి. It comes like very sweet ways. చాలా తీయగా వస్తాడు. I told you, no, temptation. చెప్పాను కదా ఇందాక శోధన. Hallelujah. He will tempt in different ways. ఎన్నో రకాలుగా శోధనను మీకు గురి చేస్తాడు. Hallelujah. So God's will for us is to go and make disciples in all nations. అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తము ప్రతి ఒక్క దేశంలో మనం వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న విశ్వాసులు సేవకులు వారిని కలవడం. అరే ఎందుకు చెప్తారు బై సువార్త అంటారు. Why should you even speak of the మీ వార్త మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఎందుకు చెప్తారు? Keep the gospel with you. I mean, that's the present trend that's going on. ఇప్పుడున్నదైతే అదే కదా. Hallelujah. We stand for Jesus because this is his command. ఇది మనం చేస్తున్నాము ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క పిలుపు ఇది. In those days also it happened. ఆ రోజుల్లో కూడా ఇది జరిగింది. So don't think that కొంచెం వస్తుంది ఇంకా మనం కొంచెం సేపు ఆగిన తర్వాత కొంచెం చల్లాడిపోతుంది, అట్లా ఏం లేదు. So after a point of time, let's cool down. It's not that way. Jesus is coming and he's coming. Prepare your hearts. There's an alarm actually sounding in the spiritual realm that is coming. We need to catch up with it. యేసు ప్రభు రానే ఉన్నాడు, ఖచ్చితంగా వస్తాడు. ఆధ్యాత్మికంగా ఇది ఒక పిలుపుగా కూడా మనం సూచన క్రియలను చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన రాకడ సమీపమై ఉన్నది. Last week also I spoke to you about little bit about Charlie Kirk, but after the death of Charlie Kirk there is a revival in the churches. గత వారం కూడా నేను మాట్లాడింది చాలికర్ యొక్క మరణం తర్వాత సంఘాల్లో వచ్చిన మార్పు గురించి. You know, some of the youth, the way they are dressing up and they're saying, after years I'm going to church. I've dressed up to go to church. కొంతమంది యవ్వనస్తులు కూడా చెప్తున్నమాట, సంవత్సరాల తర్వాత నేను సంఘానికి మందిరానికి వెళ్ళడానికి ఈరోజు సిద్ధపడ్డాను అని. The Lord has touched the hearts of millions of people. దేవుడు లక్షలాది మంది యొక్క హృదయాన్ని ముట్టి ఉన్నాడు. Through the life of this person, the blood that has been sowed into the ground. ఎవరైతే వ్యక్తి ఆయన రక్తాన్ని ఈ లోకంలోకి నాటి ఉన్నాడు. Hallelujah. That's what is happening now. There's a revival. These are the last days where the Spirit is being poured out and the church is reviving, the church is being strengthened. It's not about just, thinking about a temple or something like that, but not in that sense, but the spirit of revival is happening. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. సంఘాలుగా మీరు చూసినట్లయితే కూడా ప్రపంచవ్యాప్తిగా జరుగుతున్న సూచన క్రియలు దేవుడి రాకడ సమీపమై ఉన్నది అని చెప్పడానికైనవే ఉన్నాయి. So the question arises that challenges us is, what are you doing with your call? అయితే మనకు ఎదురయ్యే ప్రశ్న, మరి మీ పిలుపుతో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఎప్పుడు చేస్తాము? When will we respond to the call? ఈ పిలుపుని ఎప్పుడు స్పందిస్తాము? How will we respond to the call? యేసయ్య వచ్చిన తర్వాతనా? Is it after Jesus comes to this అప్పుడు అవకాశమే ఉండదు. Then you will not even have an It opportunity. will be too late. చాలా ఆలస్యం అయిపోతుంది. He's coming now. ఆయన రాకడ He's వస్తుంది. coming to take you and me to be with him forever. వచ్చి మనల్ని నిరంతరం ఆయనతో ఉండడానికి మిమ్మల్ని నన్ను Keeping eternity in mind, what should we be doing now? అయితే నిత్య జీవాన్ని మనము దృష్టిలో ఉంచుకొని Have ఇప్పుడు ఏం you చేయాలి? heard of Nick Vujicic? నిక్ వూజిక్ అనే వ్యక్తి గురించి మీరు విన్నారా? All of us know about him. అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. Is he having all of his organs? ఆయనకు చేతులు కాళ్ళు ఉన్నాయా? But yet he has become world famous. How? అన్ని అవయవాలు లేకనప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తిగా ఆయన తెలుసు. He overcame all of his challenges. ఎలా అంటే అన్ని సవాళ్ళను ఆయన ఎదుర్కొని వచ్చాడు. Today, if you have to overcome challenge, you need the help of the Spirit of God. ఈ రోజు మీరు సవాల్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే దేవుడి యొక్క ఆత్మ మీకు అవసరము. His physical legs may not be seen, his arms may not be seen, but he stands very tall in the sight of God. ఆయనకు శారీరకంగా చేతులు కాళ్ళు కనిపించకపోవచ్చు, కానీ దేవుడి దృష్టిలో చాలా ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు. Amen. So how much more we who are blessed with everything. అయితే మనం ఎలా ఉండాలి? అన్ని చేతుల కాళ్ళతో దీవింపబడిన వారంగా.
మిగిలిన విషయాలు పర్లేదు, అవి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు నడుస్తూనే ఉంటుంది, లైఫ్ లాంగ్ నడుస్తుంటుంది. ఇది తక్కువ ఉంది, అది తక్కువ ఉంది, ఇది అది 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 అని. Rest all the time we will be asking for so many things which we lack. I need this, I need that. Hallelujah. That God knows, He knows, He will దేవుడికి answer. తెలుసు, దానికి స్పందిస్తాడు. But what we do for Him stands eternal. కానీ ఆయనకు మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది నిత్యము నిలిచిపోతుంది. Amen. So think of your spiritual calling like a fingerprint. అయితే మీ ఆధ్యాత్మిక పిలుపు గురించి ఒక వేలుముద్ర వలె చూడండి. Uniquely designed. విభిన్నంగా ప్రత్యేకంగా చేయబడింది. Invisible to these eyes. మనిషి కంటికి కనిపించనిది. But leaving a mark behind wherever you go. కానీ మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినప్పటికీ అక్కడ ఒక ముద్రను వదిలి వెళ్ళేటట్లు. Amen. Amen. So let your touch, wherever you touch, let there be a impact in the places where you go. ఇది మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినప్పటికీ ఎక్కడ ఒక ముద్ర ఉన్నా కానీ దాని నుంచి ఒక ప్రభావం ఉండని. It's not just what you do, but how you do it matters. మీరు ఏం చేస్తున్నారని కాదు కానీ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ముఖ్యము. You are shaped by your gifts. మీరు ఒక బహుమానం చేత చేయబడి ఉన్నారు. Have compassion on this world. ఈ ప్రపంచం పట్ల ఒక ఆసక్తి ప్రేమను కలిగి ఉండండి. And may you be used mightily in the coming days. మీరు వచ్చే రోజులలో ఘనంగా వాడబడుదురు So గాక. let's make a decision today అయితే ఈ రోజు ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం. to serve Jesus. యేసు ప్రభువును సేవించడానికి. Amen. So last Sunday, in the last message, we sang a song. అయితే గత వారము మనం ఒక పాటను పాడి ఉన్నాం. You remember towards the end we sang a song? మీకు గుర్తుందా? మనము అంతంలో ఒక పాటను పాడాము. గుర్తుందా? ఎగిరిపోయిందా? ఎస్. నో, నీ పిలుపు వలన నేను. Correct. Yes. So we'll be singing it again today, but another stanza. So I request brother to sing and help us out. Everybody can. The slide is there on this, so that you don't say, I don't remember. You're singing, sister? We'll sing. Yeah, I request the worship. Worship That's team also really can nice. please join us. Brother will sing it out for us, but it's not about the song. Just try to understand this and get this in your heart. And let this words that you sing may come out from the depths of your heart as a prayer unto Jesus. ఈ పాటలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పదము మీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుడికి ఒక సమ్మతమైన మాటగా వచ్చును గాక. Amen. Amen. And let your prayer, you just understand that God is hearing your prayers now, and He is very much able to fulfill His will through your life. ఈ క్షణం ఈ పాట పాడుతుండగా మీ హృదయంలో ఉన్న ప్రతి వాంఛను దేవుడు ఎరిగి ఉండి ఆ ప్రార్థనకు జవాబిస్తున్నాడని నమ్మండి. Amen. ఆమేన్. నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు, నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువలేదు, నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు, నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. పిలచిన నీవు నిజమైన వాడవు, నన్ను హెచ్చించే ఆలోచన గలవాడవు, ఏదేమైనను కొనసాగించితివి, నీపై ఆధారపడుటకు అర్హుడవు. పిలచిన నీవు నిజమైన వాడవు, నన్ను హెచ్చించే ఆలోచన గలవాడవు, ఏదేమైనను కొనసాగించితివి, నీపై ఆధారపడుటకు అర్హుడవు. నిన్ను నమ్మెదను, వెంబడింతును, చిరకాలము నిన్నే సేవింతును. నిన్ను నమ్మెదను, వెంబడింతును, చిరకాలము నిన్నే సేవింతును.
పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు, నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువలేదు, నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు, నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. Thank you, everyone. There is only one thing that the Lord requires of us today. ఒకే ఒక్క విషయం ఉంది దేవుడు మన నుంచి కోరుకునేది. The Lord wants us to respond to His call. ఆయన పిలుపుకు మనం స్పందించాలని కోరుతున్నాడు. And as we respond, ఆయన పిలుపుకు మనం స్పందించగా we are also fulfilling the will of God. ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నిర్వర్తించిన వారమై ఉన్నాము. It is that change in your heart and in my heart that the Lord requires now. మీ హృదయంలో నా హృదయంలో ఆ పరివర్తన మాత్రమే దేవుడు కోరుకునేది. Surrender your hearts to the Lord. మీ హృదయాలను దేవుడికి అప్పచెప్పండి. And as you surrender your heart to Jesus, మీ హృదయాలను యేసు ప్రభువుకు అప్పచెప్తుండగా tell Him, Lord, చెప్పండి, దేవా I am surrendering now. నా హృదయాన్ని నీకు అప్పచెప్తున్నాను దేవా, Surrendering my heart. నా హృదయాన్ని నీకు అప్పచెప్తున్నాను I దేవా, surrender my life to you. నా జీవితాన్ని నీకు అప్పచెప్తున్నాను దేవా. Have your way, Lord. నీ మార్గము నీ చిత్తం జరుగును గాక. Speak to me, Lord, నాతో మాట్లాడు దేవా. that we would listen to your voice. నీ స్వరాన్ని మేము వినేటట్టుగా మార్చు దేవా. And we would go in the direction that you want us to go. మీరు మమ్మల్ని వెళ్ళమని చెప్పిన మార్గంలో మేము వెళ్ళేటట్టుగా దీవించండి. Lord, we are willing to accept that change. మీరు చెప్పే మార్పును స్వీకరించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. Accept the change in the route in our life, oh Lord, even to deroot, if this is your will, Lord. And then we know, Lord, that you will take over our lives, oh Lord. మీరు నిర్దిష్టంగా చెప్పిన మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించండి దేవా. ఇది మేము కోరుకున్నది కాకపోయినా కానీ మీ చిత్తానుసారంగా మేము నడిచేటట్లు. Because we offer our lives as a living sacrifice. ఎందుకంటే మా జీవితాన్ని మీకు ఒక అర్పణగా అర్పిస్తున్నాం We దేవా. offer our bodies as a living sacrifice. మా శరీరాలను ఒక జీవము కలిగిన అర్పణగా నీకు అప్పజెప్తున్నాం దేవా. As we partake now in the Holy Communion, ఇప్పుడు బల్లారథంలో మేము వెళ్తుండగా let us partake in it in a worthy manner. చాలా గౌరవప్రదంగా మనం దాంట్లో పాల్గొందాం. And let us repent and turn from our sinful